వెల్కమ్ టు ఐఏసి త్రిశూల్ ఎస్బీఐ క్లర్క్ అండ్ ఎస్బీఐ పిఓ ఇంగ్లీష్ సెషన్లో భాగంగా ఈరోజు స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ నెంబర్ 2 చూస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ 1 కంప్లీట్ చేసుకున్నాం 25 బిట్స్తో. ఈరోజు స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ పార్ట్ 2 చూడబోతూ ఉన్నాం. ఎస్ మిత్రమా, ముందుగా స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ చేయడానికి ముందు ఒక్కసారి గోల్డెన్ రూల్స్ని గుర్తు చేసుకుందాం. గోల్డెన్ రూల్స్లో భాగంగా ఫస్ట్ వన్, some is used in positive, any is used in negative or interrogative. Much is uncountable, many is countable. Further means next, further means further means distance. Further means next, further means distance. I have one elder brother, he is older than I. Later, later means time, that refers to time. Latter, second one. Last means final, latest means recent. One another requires many people, each other requires only two. Another one means additional one, other one means alternative. Every requires many, each requires only two. Since, point of time, for period of time. For better use, what is period of time? Centuries, decades, years, months, weeks, days, hours, minutes, seconds, a while, a long time, sometime, వీటిని మనం పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటాం. ఫర్దర్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ఓవర్ ఆల్సో. అండ్ దెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, పీసెస్ ఆఫ్ చాక్, పేజెస్ ఆఫ్ పేపర్, కేక్స్ ఆఫ్ సోప్, బంచెస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, బాస్కెట్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, కప్స్ ఆఫ్ టీ, కప్స్ ఆఫ్ కాఫీ. అండ్ దెన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, బిట్వీన్ టూ, అమాంగ్ మెనీ. బిట్వీన్ టూ అనే పదము కానీ, బోత్, బైలాటరల్, మ్యాచెస్, కపుల్స్, పేర్స్ అనే పదాలు కనిపించినప్పుడు బిట్వీన్ అప్లై చేయాలి మిత్రమా. యు నో, బిసైడ్, బై ద సైడ్ ఆఫ్, బిసైడ్స్, ఇన్ అడిషన్ టు. అండ్ యు నో, టిల్ ఫర్ టైమ్, అంటిల్ ఫర్ యాక్షన్. సుపీరియర్, ఇన్ఫీరియర్, ఇంటీరియర్, ఎక్స్టీరియర్, సీనియర్, జూనియర్, ప్రిఫర్, రిఫర్, ఈ పదాల తర్వాత 2 మాత్రమే రావాలి మిత్రమా. డిస్పైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్పైట్ ఆఫ్, అన్లెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ నాట్. If equal to suppose, as equal to so, though equal to but, although equal to but. And we know cousin brother kaadu mitrama, cousin father-in-laws kaadu mitrama, fathers-in-law. No sooner though than ravali, hardly scarcely though when ravali. Whom అనేటువంటి పర్సన్ కి, which things, where, place, when అనేటువంటి టైం కి యూజ్ చేయాలి. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ adjectives లో 2 beautiful, small, young, white, Italian dogs. It's, మరొక ఇట్స్, it is, it was, it has. ఇట్స్ సింగులర్ అడ్జెక్టివ్ అయితే దేర్ ప్లూరల్ అడ్జెక్టివ్గా నేర్చుకున్నాం. నైదర్, నార్, ఐదర్, ఆర్, నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో వచ్చినప్పుడు ఆ ఇచ్చిన 2 పదాలను ఈక్వల్గా షేర్ చేయాలి. ఆస్క్డ్, ఎంక్వైర్డ్, క్వశ్చన్డ్ అనే రిపోర్టింగ్ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు దట్ అనే కంజంక్షన్ యూజ్ చేయకూడదు. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, ఓన్లీ, ఆల్ వచ్చినప్పుడు దట్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. మరి అదేవిధంగా అక్కడ WH యూజ్ చేయకూడదు. లెస్ట్ వచ్చినప్పుడు షుడ్ రావాలి. ఏ అనేటువంటిది కాన్సనెంట్ సౌండ్ ముందు, యాన్ అనేటువంటిది వొవెల్ సౌండ్ ముందు అప్లై చేయాలి. ఏ, బాయ్, ఎనీ బాయ్, ద బాయ్, పర్టిక్యులర్ బాయ్. టు వచ్చినప్పుడు టు, సో వచ్చినప్పుడు దట్, వెరీ వచ్చినప్పుడు అండ్. టు అప్లై సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, మోర్ దాన్ 2 nouns are required. Avoid unnecessary use of more and most. Use article the before superlative degree. The words unique, extreme, exact, perfect, full, they don't have degrees. Sumati is wiser than brave annappudu internal comparison kabatti Sumati is more wise than brave. Ade vidhanga you are younger than me kaadu I. The king's luxury is different from Prime Minister's luxury. And you know, in a sentence all the verbs should be in the same form. You plus V1 will plus V1, you plus V2 would plus V1, you plus had plus V3 would have plus V3. Since for the future indication ఉన్నప్పుడు future perfect continuous, past indication ఉన్నప్పుడు past perfect continuous, మరి ఏ ఇండికేషన్ లేకపోతే present perfect continuous. When there are 2 actions in the past, earlier action should be past perfect, had plus V3, and the second action will be V2. And then, my dear friends, had plus V3, V2 అయిన తర్వాత
Love like, hate, dislike, belong, believe, have, own, know, forget, understand, remember, taste, smell, see, touch, hear, continue, seem, cost, ఈ వెర్బులకు కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉండదు మిత్రమా. ఎంజాయ్ లేదా అవాయిల్ వచ్చినప్పుడు రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ మై సెల్ఫ్, హిమ్సెల్ఫ్ వంటి ఉండాలి, కానీ అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లేనప్పుడు మాత్రమే వాటిని అప్లై చేయాలి. హ్యాంగ్, హ్యాంగడ్, హ్యాంగడ్, కిల్లింగ్, హ్యాంగ్, హంగ్, హంగ్, క్యారీ, fly, flew, flown, flying, flow, flowed, flowed, that is water. Lay, laid, laid, keep or put, lie, lay, lain, lie, lied, lied. You know, practice, practice, advice, advise, rise, raise, and affect, lose, last, last, lose, lose, opposite, fit, loss, loss, opposite, gain, lass, lass, opposite, girl, last, last, opposite, first. Return, back, low, back, enter into, low, into, order for, low, for, comprises of, low, of, repeat again, low, again, revert back, low, back. Vadakudadu. Suddenly come across, low, suddenly, consorted with, low, consorted, funeral service, low, service, redundant. Discuss about, describe about, acquire about, low, about, and redundant. Being a Sunday కాదు మిత్రమా, it being a Sunday. అడ్జెక్టివ్ తర్వాత నౌన్ రావాలి. హెల్పింగ్ వెర్బ్కి మెయిన్ వెర్బ్కి మధ్యలో అడ్వర్బ్ రావాలి. When you question the verb with who, you get subject. When you question the verb with what and whom, you get object. When a statement starts with object, that is object plus be plus V3 passive voice. When a statement has have or has, had, having, ఈ have తర్వాత V3 రావాలి. ఇమాజినరీ ఇంపాసిబుల్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు వర్ అప్లై చేయాలి. పాస్ట్ హ్యాబిట్ని తెలియచేయడం కోసం యూజ్ టు అప్లై చేయాలి. ఎస్టర్డే, గో, లాస్ట్ మంత్, లాస్ట్ వీక్, ఐ విష్, ఇట్ ఈజ్ టైమ్, ఇట్ ఈజ్ రైట్ టైమ్, ఇట్ ఈజ్ హై టైమ్ వచ్చినప్పుడు V2 అప్లై చేయాలి. దెర్ ఈజ్ ఎ బుక్, దెర్ ఆర్ మెనీ బుక్స్. దేర్ అనేటువంటి పదం ఏ విధమైనటువంటి వెర్బ్ని తీసుకోవడం లేదు. ఏ బుక్ సింగులర్ కాబట్టి దెర్ ఈజ్ ఏ బుక్ అన్నాం. మెనీ బుక్స్ అనేటువంటిది ప్లూరల్ కాబట్టి దెర్ ఆర్ మెనీ బుక్స్ అన్నాం. 10 miles ఈజ్ ఏ లాంగ్ డిస్టెన్స్. 7 days ఈజ్ ఏ వీక్. ఇన్ దట్ వే యూజువల్లీ, న్యాచురల్లీ, జనరల్లీ, రెగ్యులర్లీ మొదలైన వచ్చినప్పుడు సింపుల్ ప్రెజెంట్ V1 అప్లై చేయాలి. ప్రిపోజిషన్ తర్వాత వెర్బ్ ING ఫామ్లో ఉండాలి. టు తర్వాత వెర్బ్ V1 ఫామ్లో ఉండాలి. విత్ ఏ వ్యూ టు, ఇన్ అడిషన్ టు, కమిటెడ్ టు తర్వాత వెర్బ్ ప్లస్ ING అప్లై చేయాలి. లెట్, గెట్, మేక్, హెల్ప్, హ్యాడ్ బెటర్, హ్యాడ్ సూనర్ వచ్చినప్పుడు V1 మాత్రమే అప్లై చేయాలి. మొడాల్ ప్లస్ V1, do plus V1, does plus V1, did plus V1. Is, was, has, V1 plus yes are singulars. Are, were, have, V1 plurals. Subject singular అయినప్పుడు singular verb, subject plural అయినప్పుడు plural verb అప్లై చేయాలి. One of the boy కాదు మిత్రమా, one of the boys. One of the, each of the, none of the అనేటువంటివి singulars. One of the, each of the, none of the singulars. Neither, nor, either, or, not only but also వచ్చినప్పుడు సెకండ్ సబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేయండి. neither of the two singular, either of the two singular. with, along with, as well as వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేయండి. with, along with, as well as. You know, furniture, luggage, equipment, information, stationery, news, scenery, poetry అనేటువంటివి సింగులర్. కమిటీ, టీమ్, గ్రూప్, ఫ్యామిలీ, హర్డ్, ఫ్లాక్, ఫ్లీట్ అనే కలెక్టివ్ నౌన్స్, they are singulars when their action is united. When their action is divided, they are all plurals. And then, my dear friends, bread and butter shoplo aithe plural, restaurant lo aithe singular. Time and tide, character and conduct, sum and substance, they are all singulars. My father and guide singular, my father and my guide plural. And then any part of singular is singular, any part of plural is plural. Every and every singular, each and each singular. These are all golden rules that we have to read every day. ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేయవలసినటువంటి రూల్స్ని మరలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. కమాన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లోకి వెళ్దాం. చదవండి మిత్రమా, క్వశ్చన్ చదువుకోండి. ఇట్స్ నాట్ ఏ సెంటెన్స్, ఇట్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఎర్రర్ కేవలం ఒక వర్డ్లో మాత్రమే ఉంటుంది, టోటల్ గ్రూప్లో ఉండదు. ఏ పదంలో ఎర్రర్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ప్రతి పదాన్ని జాగ్రత్తగా చదవాలి. కంట్రీస్ హ్యావ్ క్లోజ్డ్ ఆఫ్, కంట్రీస్ హ్యావ్ క్లోజ్డ్ ఆఫ్లో మిత్రమా
కంట్రీస్ ప్లూరల్ కాబట్టి హ్యావ్ కరెక్ట్ కాబట్టి క్లోజ్డ్ కరెక్ట్. క్లోజ్డ్తో వచ్చేది ఆఫ్, క్లోజ్డ్ ఆఫ్ కరెక్ట్, షట్ డౌన్. అయితే ఇట్స్ బోర్డర్స్ అంటున్నాడు, ఇట్స్ దాని యొక్క, కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది కంట్రీస్. మిత్రులారా, మీకు ఇట్స్కి దేర్కి డిఫరెన్స్ చెప్పడం జరిగింది. సో హీ అనే పదం వచ్చినప్పుడు అతడు, అతని యొక్క, ఆమె, ఆమె యొక్క, అది లేదా ఇది, దాని యొక్క, ఇది సింగులర్. మరి వాటి యొక్క ప్లూరల్ దే, దాని యొక్క అనాలి అంటే, వారి యొక్క అనాలంటే వాడవలసింది దే. కాబట్టి కంట్రీస్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఇట్స్ బోర్డర్స్ అనలేం మిత్రమా, దేర్ బోర్డర్ అని మాత్రమే అనగలం. Countries have closed off their borders with China. Airlines have slashed flights and hotels have seen a big drop off in booking. So that I am going with the second option, that is B. Adi its borders kaadu, their borders. Now the second question. The burden of many of the most common contraceptive మెథడ్ అని అన్నాడు. ఫాల్స్ ఆన్ ఉమెన్ కరెక్ట్, బికాజ్ ద బర్డెన్ అనేది సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు సబ్జెక్ట్ సింగులర్ కాబట్టి ఫాల్స్ ఆన్ అనేటువంటిది కూడా కరెక్ట్. కానీ మెనీ ఆఫ్ ద వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్లూరల్ కనపడాలి. వన్ ఆఫ్ ద, ఈచ్ ఆఫ్ ద, నన్ ఆఫ్ ద, మెనీ ఆఫ్ ద. మోస్ట్ కామన్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ కాదు మిత్రమా, మెథడ్స్. వన్ ఆఫ్ ద బాయ్ కాదు, వన్ ఆఫ్ ద బాయ్స్. మెనీ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ అనాలి, మెనీ ఆఫ్ ద మెథడ్ కాదు. మరి ఇక్కడ ఫాల్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే టాకింగ్ అబౌట్ బర్డెన్ అనేటువంటిది సింగులర్ కాబట్టి ఫాల్స్ ఆన్ కూడా కరెక్టే. ఏ కమిట్మెంట్ టు ఈక్వల్ డిగ్నిటీ, అబ్సల్యూట్ రైట్. ఏ కమిట్మెంట్ కరెక్ట్, టు ఈక్వల్ డిగ్నిటీ కరెక్ట్. కెన్ పుల్ టుగెదర్, మొడాల్ ప్లస్ V1 కరెక్ట్. కెన్ పుల్ టుగెదర్ వాట్, ఏ నేషన్. దట్ ట్రంప్ హ్యాజ్ డివోటెడ్ హిమ్, ట్రంప్ తనని తాను డివోట్ చేసుకున్నాడు. టు డివైడింగ్ కాదు మిత్రమా, హిమ్ టు డివైడ్. దట్ ఈస్ ద రూల్ 2 + V1. That is the rule 2 + V1. One more time. A commitment to equal dignity can pull together a nation. The Trump has devoted him to divide. Adi dividing anedi kaadu mitrama. 2 + V1. A grounded story about urban displacement. A grounded story అన్నప్పుడు స్టోరీ అనేటువంటిది నౌన్ మిత్రమా. గ్రౌండెడ్ అనేటువంటిది V3 అడ్జెక్టివ్. ఏ కూడా అడ్జెక్టివే. అడ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్. అబౌట్ అనేటువంటిది ప్రిపోజిషన్. అర్బన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాడు, MENT నౌన్ అయ్యా. అర్బన్ అనేటువంటిది అడ్జెక్టివ్. జూమింగ్ ఇన్ అనేటువంటి ఒక వెర్బ్ వాడాడు. ఇక్కడే మనకి ప్రాబ్లం ఉంది, మళ్ళా వద్దాం. ఆన్ ద లైవ్స్ ఆఫ్, ఆన్ ప్రిపోజిషన్, ద అడ్జెక్టివ్, లైవ్స్ నౌన్. ఆఫ్ అనేటువంటిది ప్రిపోజిషన్. వన్ ఫిక్షనల్ లాస్ ఏంజలస్ ఫ్యామిలీ నౌన్. ఫిక్షనల్ అడ్జెక్టివ్. 1 అనే నెంబర్ కూడా అడ్జెక్టివ్. అండ్ అనేటువంటిది కంజంక్షన్, దోజ్ ప్రొనౌన్. ఇన్ అనేటువంటిది ప్రిపోజిషన్. దైర్ అనేటువంటిది అడ్జెక్టివ్. ఆర్బిట్ అనేటువంటిది నౌన్. సో ఈ మొత్తం విషయంలో మనకి కనిపించింది ఒకే ఒక్క వెర్బ్, జూమింగ్ ఇన్. దట్ ఈజ్ వెర్బ్ ప్లస్ ING. ఆ వెర్బ్ తప్ప మరొక వెర్బే లేదు. అయితే జూమింగ్ అనే వెర్బ్ ప్లస్ ING కంటిన్యూ అవుతున్నట్టుగా చెప్తోంది. దట్ ఈజ్ మీనింగ్ అయితే ఉంది అందులో. కానీ ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుతున్నావమ్మా అంటే టైం చెప్పడం లేదు. కాబట్టి దీన్ని మనము నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్ అంటాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫైనైట్ చేయాలంటే దీనికి మనం టైం యాడ్ చేయాలి. ఏ గ్రౌండెడ్ స్టోరీ అబౌట్ అర్బన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ జూమింగ్ అని అన్నప్పుడు ఇది ప్రజెంట్ అని చెప్తోంది, ఇది కంటిన్యూవస్ అని చెప్తోంది. టు మేక్ ఇట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూవస్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఈజ్.
He is zooming in on the lives of one fictional Los Angeles family and those in their orbit. So grounded story singular కాబట్టి ఈజ్ వాడడం. కేవలం వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జీ వాడడం వలన అది నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్ మాత్రమే అవుతుంది. కానీ ఒక సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెర్బ్ రావాలి, ఆ వెర్బ్ ఖచ్చితంగా ఫైనైట్ వెర్బ్ అయి ఉండాలి. ఫైనైట్ వెర్బ్ అంటే అందులో బోత్ మీనింగ్ అండ్ టైం అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూమింగ్ అనేటువంటిది ఒక జరుగుతూ ఉన్న విషయాన్ని చెప్తోంది, కానీ ఎప్పుడు జరుగుతోందనే టైం ఇవ్వలేదు. కాబట్టే జూమింగ్ని మనం నాన్ ఫైనైట్ అన్నాం. దాన్ని ఫైనైట్ చేయడం కోసం ప్రజెంట్ టైం అయినటువంటి ఈజ్ని అప్లై చేసాం. అమీజ్ ఆర్ ప్రజెంట్ టెన్స్, అది టైంని ఇచ్చింది. జూమింగ్ అనేది మీనింగ్ ఇచ్చింది. దెన్ ఇట్ బికేమ్ ఏ ఫుల్ వెర్బ్, ఏ ఫైనైట్ వెర్బ్. దట్ ఈజ్ ఏ గ్రౌండెడ్ స్టోరీ అబౌట్ అర్బన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ జూమింగ్ ఇన్ ఆన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే గోయింగ్ అన్నాడు, దే గోయింగ్ టు సినిమా అన్నాడు. ఈ స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ అయినట్టు కాదు. దే సబ్జెక్ట్ యాక్సెప్టెడ్, గోయింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జీ, అది నాన్ ఫైనైట్. దీన్ని ఫైనైట్ చేయాలంటే దాని ముందు ఖచ్చితంగా ఆర్ అనేది వాడాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ గివ్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఫైనైట్ వెర్బ్. సో కేవలం వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జీ వస్తే అది నాన్ ఫైనైట్ అవుతుంది. కానీ సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెర్బ్ ఉండాలి, ఆ వెర్బ్ ఫైనైట్ వెర్బ్ అయి ఉండాలి. అంటే దాని అర్థము బోత్ మీనింగ్ అండ్ టైం ఉండాలి. సో ఈజ్ జూమింగ్ ఇన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. సిటిజన్స్ నౌన్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ ఏ, that is adjective. Once prosperous, adjective. Nation, noun. Lives, noun. Lives ఇది. Citizens of a once prosperous nation lives, verb ఇచ్చాడు. Amid, హ్యాపీగా preposition. The, adjective. Havoc, noun. Created, verb. By, preposition. Ism, noun. Illiberal, adjective. Nationalism, noun. And conjunction. Political, al, adjective. Polarization, tion, noun. అయితే సిటిజన్స్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు లివ్స్ అనేటువంటి వెర్బ్ రావచ్చా? సిటిజన్స్ అనేటువంటి ప్లూరల్ ఉన్నప్పుడు లివ్స్ అనేటువంటి వెర్బ్ రాకూడదు. అది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నట్లయితే లివ్ అయి ఉండాలి, పాస్ట్ టెన్స్ అయి ఉన్నట్లయితే లివ్డ్ అయి ఉండాలి. ప్రజెంట్ టెన్స్ అయితే లివ్ అప్లై చేయండి, పాస్ట్ టెన్స్ అయితే లివ్డ్ అప్లై చేయండి. అక్కడ లివ్స్ అనేటువంటిది ఎర్రర్. సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఎ వన్స్ ప్రాస్పరస్ నేషన్ live amid the havoc created by socialism, liberal nationalism and political polarization. The senator from Vermont's record on guns. Very good. The senator, the adjective, senator noun, from preposition, record noun. ఎప్పుడైతే అపాస్ట్రఫీ వచ్చిందో that is adjective. On preposition, guns noun or verb. Once again, very good, that is adjective. Under, attack. Under అనేటువంటి preposition, attack noun here. As conjunction, he pronoun. Hopes అనేటువంటిది verb గా ఉంది. To solidify, 2 plus V1. His, adjective. Front runner, adjective. Status noun. అయితే మిత్రులారా, మరి ఎక్కడే ఎర్రర్ ఉంది? ఎప్పుడు ఎర్రర్ చూడాలి అంటే ముందు వెర్బ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఆర్ అనేటువంటి వెర్బ్ కనబడుతోంది, సబ్జెక్ట్ మాత్రం సెనేటర్ ఉంది. సెనేటర్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి అక్కడ మీరు ఆర్ అప్లై చేయలేరు, ఈజ్ మాత్రమే అప్లై చేయగలరు. ద సెనేటర్ ఫ్రమ్ వెర్మాంట్స్ రికార్డ్ ఆన్ గన్స్ ఈజ్ వన్స్ అగైన్ అండర్ అటాక్. అది ఆర్ వన్స్ అగైన్ కాదు, ఈజ్ వన్స్ అగైన్. Ben Jetlin's visually stunning new film attempts to reinvigorate
ఏ ఓవర్ యూజ్డ్ టేల్ అండ్ ఫెయిల్స్. ఇది ఏ ఓవర్ యూజ్డ్ కాదు, యాన్ ఓవర్ యూజ్డ్. an overused tail and fails. So a consonant sound, an vowel sound. Next one. The candidate's attempts at moral clarity got muddled అన్నాడు. That is the second form of the verb. When conversation turns అన్నాడు. This is first form of the verb. In a sentence, all the verbs should be in the same form. ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్లోని వెర్బులన్నీ ఉంటే V1లో ఉండాలి లేదా V2లో ఉండాలి. సో దట్ ద క్యాండిడేట్స్ అటెంప్ట్స్ ఎట్ మోరల్ క్లారిటీ గాట్ మడిల్డ్, అది కరెక్ట్. వెన్ కాన్వర్జేషన్ టర్న్డ్, నాట్ టర్న్స్, ఇట్ ఈజ్ టర్న్డ్. ఇన్ అన్ ఏజ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ డిస్ఫంక్షన్ ద అమెజాన్ ఫౌండర్ హ్యాస్ బిగిన్ టు సబ్జ్యూమ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్. మరలా మనం వెర్బ్ దగ్గరికే వెళ్ళి చూద్దాం. వెర్బ్ దగ్గర ఎవరున్నారు? ఇప్పుడు హ్యాజ్ బిగిన్ అని ఉంది. మనకు తెలిసిన రూల్ ఏంటయ్యా? హ్యావ్ ప్లస్ V3. మరి అటువంటప్పుడు హ్యాజ్ తర్వాత V3 రావాలి అంటే బిగిన్ యొక్క 3 రూపాలు చూద్దాం. బిగిన్, బిగాన్, బిగన్. ఇన్ అన్ ఏజ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ డిస్ఫంక్షన్ ద అమెజాన్ ఫౌండర్ హ్యాజ్ బిగన్. అది బిగిన్ కాదు మిత్రమా. బిగిన్ అనేటువంటి ఈ వెర్బ్కు రెండవ రూపము పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ బిగాన్. థర్డ్ ఫామ్ ఏమవుతుందయ్యా అంటే బిగన్ అవుతుంది. కాబట్టి హ్యాజ్ తర్వాత V3 రావాలి. కాబట్టి అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ హ్యాజ్ బిగన్. అది బిగిన్, బిగాన్, బిగన్లో భాగంగా. ఓవర్ ద పాస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ, అందులో తప్పు లేదు. ద సుప్రీం కోర్ట్స్ ఎంపతి ఫర్ పూర్ హ్యాస్ బీన్ రీప్లేస్డ్ బై హోస్టిలిటీ. మిత్రులారా, పూర్ అనేటువంటిది అడ్జెక్టివ్. పూర్ అనేది అడ్జెక్టివ్ నన్న. సుప్రీం కోర్ట్స్ ఎంపతి ఫర్ ద పూర్. ద పూర్ అనేటువంటిది నౌన్ మిత్రులారా. ద పూర్ మీన్స్ పూర్ పీపుల్ అనే అర్థం వస్తుంది. పూర్ అడ్జెక్టివ్, ద పూర్ నౌన్. మరొకసారి చదువుకుందాం రండి. అలాగే మనం బ్లైండ్ అంటాం. బ్లైండ్ అనే పదము అడ్జెక్టివ్, కానీ ద బ్లైండ్ అనేది బ్లైండ్ పీపుల్ గురించి చెప్తుంది. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టుకి ఎంపతి ఎవరి మీద ఉందయ్యా అంటే పేదవారి మీద ఉంది అన్నప్పుడు ఫర్ పూర్ అని అనకూడదు మిత్రులారా, ఫర్ ద పూర్ అని మాత్రమే అనాలి. ఓవర్ ద పాస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ ద సుప్రీం కోర్ట్స్ ఎంపతి ఫర్ ద పూర్ హ్యాస్ బీన్ రీప్లేస్డ్ బై హోస్టిలిటీ. ట్రై చేయండి. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీ దగ్గర ఉంది. దాని రూల్ మీకు బాగా తెలుసు. రూల్ బేస్ చేసుకుని ఈ సింగిల్ క్వశ్చన్ మీరు ట్రై చేయండి. ఎస్, ఇప్పుడు నేను చెప్తా చూడండి. నెట్ఫ్లిక్స్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఫ్యాషన్ డిమాన్స్ట్రేట్. నెట్ఫ్లిక్స్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఫ్యాషన్ అనేటువంటిది సింగులర్. డిమాన్స్ట్రేట్స్ కరెక్ట్, దట్ కూడా కరెక్ట్. నైస్నెస్ బిట్వీన్ కంటెస్టెంట్స్ అన్నాడు. ఈ కంటెస్టెంట్స్ ఎంతమందో నీకు చెప్పాడా? ఎంతమందో ఇద్దరు అని చెప్పనప్పుడు బిట్వీన్ వాడకూడదు. బిట్వీన్ యూజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా 2 అనే నెంబర్ కనిపించాలి. అక్కడ 2 అనే నెంబర్ కనిపించలేదు కాబట్టి ఆ నెట్ఫ్లిక్స్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఫ్యాషన్లో ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు కాబట్టి నువ్వు అక్కడ 2 అనేటువంటి పదం లేనప్పుడు బిట్వీన్ అనేది అప్లై చేయకూడదు. అక్కడ ఖచ్చితంగా మనం అప్లై చేయవలసినటువంటిది అమాంగ్. ఎప్పుడైతే 2 అని కానీ బోత్ కానీ బైలేటరల్, మ్యాచెస్, కపుల్స్, పేర్స్ అనే పదాలు కనిపించినప్పుడు నీకు అర్థమవుతోంది అక్కడ 2 అనే నెంబర్ ఉందని. 2 అనే నెంబర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బిట్వీన్ అప్లై చేయాలి. కంటెస్టెంట్స్ అన్నాడు తప్ప ఎంతమందో తెలియచేయలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ బిట్వీన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ అమాంగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి అమ్మా. ఇది కూడా మీకు తెలుసు, ఈ రూల్ మీరు నేర్చుకున్నారు, మీరు చేయగలరు. మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి. ఒక్కసారి కూల్గా చదవండి, వర్డ్ బై వర్డ్ చదువుకుంటే ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది. ఎస్, ద అమెరికన్ పెట్రోలియం ఇన్స్టిట్యూట్
ద అమెరికన్ పెట్రోలియం ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది సింగులర్ మిత్రులారా, అండ్ దెయిర్ ఎలైస్ అన్నాడు. ఇంతకుముందే దీని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఏమని మాట్లాడుకున్నామయ్యా అంటే, ఇట్ అనేటువంటి సింగులర్ వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క అడ్జెక్టివ్ ఇట్స్ అవుతుందని, దే అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క అడ్జెక్టివ్ దెయిర్ అవుతుందని నేర్చుకున్నాం. మరి ద అమెరికన్ పెట్రోలియం ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఇట్టే కాబట్టి నువ్వు దెయిర్ ఎలా అప్లై చేస్తావయ్యా? ఇక్కడ మనం అప్లై చేయవలసింది ఏమిటయ్యా అంటే ఇట్స్ మాత్రమే. రండి. ద అమెరికన్ పెట్రోలియం ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఇట్స్ allies have fought against climate friendly policies in at least 16 different states, so that it's their అనేటువంటి రూల్ ప్రకారము ఇది ఇట్స్ దేర్ అనే రూల్లోకి వచ్చింది. సో దట్ దేర్ allies కాదు, ఇట్స్ allies. వెరీ గుడ్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ allows ద ప్రెసిడెంట్, దేనికి అలౌ చేస్తుంది? టు ఫర్గివ్ ఎనీ ఫెడరల్ క్రైమ్, ఫర్ ఫర్గివింగ్ ఎనీ ఫెడరల్ క్రైమ్ లేదా ఫర్గివింగ్ ఎనీ ఫెడరల్ క్రైమ్. బట్ జస్ట్ బికాజ్ హీ కెన్, వాడు చెయ్యగలడు కదా అని డస్ నాట్ మీన్ హీ షుడ్, చెయ్యాలని లేదు. కాన్స్టిట్యూషన్ అలౌస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఏమి చేయడానికి? ఫర్గివ్ అనేటువంటి V1 మాత్రమే అప్లై చేసావు, దట్ ఈజ్ ఎర్రర్. ఇక్కడ మనం 2 అప్లై చేస్తే మళ్ళా ద కాన్స్టిట్యూషన్ అలౌస్ ద ప్రెసిడెంట్ టు ఫర్గివ్ ఎనీ ఫెడరల్ క్రైమ్ లేదు, డైరెక్ట్గా ద కాన్స్టిట్యూషన్ అలౌస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఫర్గివింగ్ ఎనీ ఫెడరల్ క్రైమ్. కేవలం ఫర్గివింగ్ ద్వారా కూడా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. ఫర్గివింగ్ అనొచ్చు, దట్ ఈజ్ నాన్ ఫైనిట్ వెర్బ్, లేదా టు ఫర్గివ్ అనొచ్చు 2 + V1. ఎనీ ఫెడరల్ క్రైమ్, బట్ జస్ట్ బికాజ్ హీ కెన్, వాడు ఫర్గివ్ చెయ్యొచ్చు కదా అని డస్ నాట్ మీన్ హీ షుడ్, అందరినీ వదిలిపెట్టకూడదు, అందరినీ ఫర్గివ్ చేయకూడదు. ఎస్, ఫర్ డెమోక్రాట్స్ climate change is now one of two most important issues in politics according to a new poll. According to a new poll, correct. For Democrats, climate change is correct. Is now one of two కాదు మిత్రమా, is one of the two. స్పెసిఫై చేసి చెప్తున్నావు, పర్టికులర్గా చెప్తున్నావు కాబట్టి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అని కూడా చెప్తున్నావు కాబట్టి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అయినటువంటి ద అప్లై చేయాలి. ఫర్ డెమోక్రాట్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద 2 most important issues in politics according to new poll. The studio's latest film is a sweet, inventive and original story of 2 brothers growing up in a fantasy universe. That's a అసలు ఈ పదమే లేదండి, దట్స్ అనే పదం లేదు, కానీ ఈ పదం ఉంది. దాని బదులుగా ఇలా అపాస్ట్రఫీ పెట్టినట్లయితే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈజ్ లాస్ట్, దట్ వాజ్ లాస్ట్, దట్ హ్యాజ్ లాస్ట్ అయి ఉండొచ్చు. కాబట్టి దట్స్లో THATS లేదు, అపాస్ట్రఫీ పెట్టినట్లయితే అది దట్ ఈజ్గా కానీ దట్ వాజ్గా కానీ దట్ హ్యాస్గా కానీ ఉంటుంది. కావున ఏదో ఒకటి ట్రై చేయొచ్చు. ద స్టూడియోస్ లేటెస్ట్ ఫిల్మ్ is a sweet, inventive and original story of 2 brothers growing up in a fantasy universe that is lost. Is anno kada, that is lost its edge. So that has lost its edge. A fantasy university, akkada that's ante ardham em ochindante that has lost. That means that has lost its edge. The studio's latest film is a sweet, inventive and original story of 2 brothers growing up in a fantasy universe that has lost its edge. సబ్జెక్ట్ ఏంటో చూడండి. సబ్జెక్ట్ తగ్గట్టుగా వెర్బ్ ఉందో లేదో చెక్ చేయండి. ముందుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెక్ చేయవలసిన సబ్జెక్ట్కి సూటబుల్ అయినటువంటి వెర్బ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. ఫర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? చైనాస్ యూజ్ ఆఫ్ సర్వలెన్స్లో చైనాస్ యూజ్ అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్. చైనాస్ యూజ్ ఆఫ్ సర్వలెన్స్ అండ్ సెన్సార్షిప్, యూజ్ అనేటువంటిది సింగులర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మేక్ ఇట్ రాదు మిత్రమా,
దట్ బికమ్స్ మేక్స్ ఇట్. బికాజ్ చైనాస్ యూజ్ అనేటువంటిది సింగులర్, అది సింగులర్ కాబట్టి మేక్ ఇట్ హార్డర్ అని అనలేము. మనం ఏమనగలమయ్యా? మేక్స్ ఇట్ హార్డర్ ఫర్ జిన్పింగ్ టు నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ కంట్రీ. చైనాస్ యూజ్ ఆఫ్ సర్వలెన్స్ అండ్ సెన్సార్షిప్. ఎప్పుడైతే నీకు సర్వలెన్స్, సెన్సార్షిప్ అండ్ కనబడిందో ప్లూరల్ ఏమో అనిపిస్తుంది. కానీ మిత్రులారా, ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్కి ముందు ఎవరున్నారో చూడండి. ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్కి ముందు చైనాస్ యూజ్ అనేటువంటి సింగులర్ ఉంది కాబట్టి మేక్ ఇట్ హార్డర్ కాదు మిత్రమా, మేక్స్ ఇట్ హార్డర్. దట్ ఈజ్ ఎరా అనేటువంటిది టైం. మీకు తెలుసు, ఒక రూల్ మాట్లాడుకుందాం. హూ అనేటువంటిది పర్సన్, హూమ్ అనేటువంటిది కూడా పర్సన్కి సంబంధించింది. విచ్ థింగ్స్ కోసమని, వేర్, ప్లేస్, వెన్, టైం కోసం మనం అప్లై చేస్తాం. హూ అండ్ హూమ్ ఆర్ ఫర్ పర్సన్స్, విచ్ ఈజ్ ఫర్ థింగ్స్, వేర్, ప్లేస్, వెన్, టైం. మరి ఇక్కడ చూద్దాం, ద ఎరా ఇన్ వెన్ అనలేం కాబట్టి ద ఎరా ఇన్ విచ్ French public figures were able to keep their private life private is quite possibly over. So that the era in whom kaadu, in which. Yes, ee bit kuda meeru cheyagalaru. You know the rule. Try. Verb ni check cheyandi. Most of the error location are from the verbs. Most of the errors are there with the verb only, so that you can do. After the Nevada caucus, no error. Democratic Party leaders have, correct, never. మిత్రులారా, ఇంతకుముందే మనం చేసాం. హ్యావ్ అనేటువంటి వెర్బ్ తర్వాత V3 రావాలి మిత్రమా. కాబట్టి హ్యావ్ నెవర్ లుక్స్ కాదు, హ్యావ్ నెవర్ లుక్డ్. మోర్ అన్సర్టన్ అబౌట్ దేర్ ఫ్యూచర్. Yes, after preposition, the adjective. Nevada caucus, noun. Democratic Party, adjective plus noun. Leaders, noun. Have, helping verb, never, adverb, looked. How plus V3, looked, more uncertain, adjective, about preposition, their adjective, future noun. So that it is have, never, looked, more uncertain about their future. The rule is have plus V3 mitrama. స్టేట్మెంట్ పూర్తిగా చదవండి. స్టేట్మెంట్ పూర్తిగా చదివినప్పుడు లాస్ట్ లైన్ వరకు అలా చదువుతూ పండి. ఎక్కడో అక్కడ మీరు అనీజీ ఫీల్ అవుతారు. దట్ ఈస్ ద ఎర్రర్. రెగ్యులర్ యూసేజ్ కాకుండా ఒక ఆడ్ యూసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఆడ్ యూసేజ్ ఎక్కడుందో చెక్ చేయండి. దట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. ఎస్ 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 కమాన్. Trump's pardons were shocking to some, but to me they were eerily familiar. Straight out of the kleptocratic playbook. I have studied in a dozens other countries. Annadu mitrama, in a dozens kaadu, in a dozen other countries. Dozen, 100 ఇటువంటి యూస్ చేసినప్పుడు 500 రూపీస్ అనలేం మిత్రమా, 500 రూపీసే. అలాగే 3 డజన్స్ ఆరెంజెస్ అనలేము, 3 డజన్ ఆరెంజెస్ అని అనగలం. ఇన్ డజన్స్ అదర్ కంట్రీస్ కాదు, ఇన్ ఏ డజన్ అదర్ కంట్రీస్. డజన్ అనే పదానికి ఇక్కడ ప్లూరల్ మీరు అప్లై చేయలేరు. ఐ కెన్ గివ్ యూ ఏ హింట్. ఇక్కడ మీకు నేను ఒక హింట్ ఇవ్వగలను. ప్రిపోజిషన్ ఎర్రర్ చెక్ చేయండి.
Prepositional error. Yes, come on. An out of sight, out of mind mentality can take hold when people lose their connection to కాదు మిత్రమా, connection with the nature. An out of sight, out of mind mentality can take hold when people lose their connection with the nature, to the nature కాదు మిత్రమా. Super bit. A, adjective. Collision, noun. Star collision. Surprising, adjective. Star noun used as adjective. Is making, present continuous verb. Scientist, noun. To rethink, 2 plus V1. What, they, conjunction and pronoun, know. What they know about the preposition, the adjective, universe, noun. అయితే మిత్రులారా, let me tell you a rule. Let, get, make, help, had better, had sooner వంటివి వచ్చినప్పుడు వారు 2 plus V1 ఇస్తారు. అది తప్పండి. కేవలము V1 మాత్రమే రావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్. టు ఇన్ఫినిటివ్ అప్లై చేయకూడదు. కేవలం బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ అయినటువంటి V1 మాత్రమే అప్లై చేయాలి, మరి ఇంకేం అప్లై చేయకూడదు. సర్ప్రైజింగ్ స్టార్ కొలిజన్ ఈజ్ మేకింగ్ అన్నప్పుడు మేక్ అనే వెర్బ్ కనపడుతోంది మిత్రమా. ఆ తర్వాత టు రీథింక్ అనేది కనపడుతోంది. దట్ ఈజ్ 2 plus V1 రాంగ్. దాని బదులుగా కేవలం V1 మాత్రమే అప్లై చేయాలి. సో ద వెర్బ్ రీథింక్ యాజ్ ఏ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్, దట్ ఈజ్ ఎనఫ్. A surprising star collision is making scientists rethink what they know about the universe. టు రీథింక్ అనేది ఎర్రర్ ఎందుకు అయిందయ్యా అంటే ఇక్కడ మేకింగ్ అనేటువంటి వెర్బ్ ఉండడం వల్ల. లెట్, గెట్, మేక్, హెల్ప్, హ్యాడ్ బెటర్, హ్యాడ్ సూనర్ వచ్చినప్పుడు 2 plus V1 అప్లై చేయకూడదు. కేవలం V1 మాత్రమే అప్లై చేయాలి. Yes, if the Trump administration is truly going all in on competition with Beijing, it's not clear అన్నాడు. ఇక్కడ వాడవలసింది ఇట్స్ కాదు, ఇక్కడ వాడవలసినది ఇట్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్. ఇట్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్. ఈ ఇట్ ఈజ్ అనే పదానికి షార్ట్ ఫామ్ ఏమిటయ్యా అంటే దట్ ఈజ్ ఇట్స్, ఇట్ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ ఉండాలి. It is not clear that Trump himself is fully on board. If the Trump administration is truly going all in on competition with Beijing, it is not clear anali kabatti correct one ఏమవుతుందయ్యా అంటే ఇట్స్ అవుతుంది, ఐటీ అపాస్ట్రఫీ. మనము ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం ఇట్స్కి డిఫరెన్స్, ఇట్స్కి దేర్కి డిఫరెన్స్. ఇది లేటెస్ట్ ఫినామినా. రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇట్స్ మీద, ఇట్స్ దేర్ మీద ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో అక్కడ వాడవలసింది ఇట్ ఈజ్ కాబట్టి ఇట్స్ అపాస్ట్రఫీ. ఇది ఇంకా వాక్యం కంటిన్యూషన్ ఉంది. ఇమేజెస్ ఆఫ్ ద ఫినిక్స్ ఓవర్ ద పాస్ట్ 170 years ఫ్రమ్ మ్యాక్సిమే జూ క్యాంప్స్ 1849 ట్రావెల్ ఫోటో అండ్ 21st century లైట్. షో వాడాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇమేజెస్ అనేటువంటి ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి షో దట్
అది షోస్ కాదు, షో, ఇమేజెస్ షో. ఎస్, ఈ రూల్ కూడా మీకు తెలుసున్న రూలే మిత్రమా, ట్రై చేయండి. Yes, the president, however, inadvertently may be reminded. అయ్యా, ఎప్పుడైతే బి అనేటువంటి పదం వచ్చిందో ఆ తర్వాత వచ్చే వెర్బ్ V3నే అయి ఉండాలి, లేదా వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జి అయి ఉండాలి, లేదా అడ్జెక్టివ్ అయి ఉండాలి మిత్రమా. సో మేబీ రిమైండ్ కాదు, మేబీ రిమైండెడ్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. The president, however, inadvertently may be reminded the world of the reality of international relations. The adjective, president, noun, conjunction, ly undi kabatti adverb, may be reminded, that is verb, the adjective, world noun of preposition. Of ane preposition ki mundu world అనే noun, the adjective reality noun, adjective plus noun. అదేవిధంగా ఆఫ్కి ముందు noun reality. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఇంటర్నేషనల్ adjective, రిలేషన్స్ ఈజ్ noun. కానీ రూల్ ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే పార్ట్ బిలో, మేబీ రిమైండ్ కాదు, మేబీ రిమైండెడ్. A professor of children's literature examines why Ezra Jack Keats' picture book has, ఈ హ్యాజ్ తర్వాత అయితే V3 ఉండాలి, లేదంటే నౌన్ ఉండాలి. హ్యాజ్ కనెక్టెడ్ విత్ లేదా హ్యాజ్ కనెక్షన్ విత్ సో మెనీ కిడ్స్. ఎ ప్రొఫెసర్, ఏ అడ్జెక్టివ్, ప్రొఫెసర్ నౌన్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్. చిల్డ్రన్స్ ఎప్పుడైతే అపాస్ట్రఫీ వచ్చిందో అడ్జెక్టివ్, లిటరేచర్ నౌన్, ఎగ్జామిన్స్ అనేటువంటిది వెర్బ్, వై రీజన్ అడుగుతోంది కాబట్టి అడ్వర్బ్, ఎజ్రా జాక్ కీట్స్ ఇంతవరకు అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది, నేమ్లోంచి తీసుకొచ్చిన అడ్జెక్టివ్. పిక్చర్ బుక్ అన్నాడు, బుక్ నౌన్, పిక్చర్ మళ్ళీ అడ్జెక్టివ్ అయింది. హ్యాస్ కనెక్షన్ విత్, connection noun with preposition, so many adjective kids noun, so many adjective kids noun. That is, the problem is there with has connection. Now one more time, a professor of children's literature examines why Ezra Jack Keats' picture book has connection with so many kids. This is what we are calling SBI Trisul స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ పార్ట్ 2. మనం చాలా రూల్స్ చూస్తున్నాం ఈ యొక్క ఈ 25 బిట్స్లో. ఈ 25 బిట్స్లో మనము ఇట్స్ దేర్ చూస్తున్నాం, హౌ ప్లస్ V3 చూస్తున్నాం, సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయినప్పుడు సింగులర్ వెర్బ్, సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయినప్పుడు ప్లూరల్ వెర్బ్ అప్లై చేయాలని కూడా చూస్తున్నాం. అంతేకాకుండా కొంచెం మనం లెట్, గెట్, మేక్, హెల్ప్ లాంటి ఒక రూల్ చదువుకున్నాం. బి ప్లస్ V3 చూసాం. సో యాన్, ఏకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ చూసాం. సో దట్ మనం ఏవైతే గోల్డెన్ రూల్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామో అవే రూల్స్ మీద ఈ యొక్క ఎర్రర్స్ అన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మిత్రులారా మర్చిపోవద్దు, గోల్డెన్ రూల్స్ అనేటువంటివి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ నుంచి తీసుకున్న రూల్స్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు కూడా అవే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ దిస్ ఈజ్ ISCE త్రిశూల్ SBI క్లర్క్ అండ్ POకి సంబంధించినటువంటి స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ పార్ట్ 2 అనేది ఇక్కడ కంప్లీట్ అవుతోంది. ఇది మీకు ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే, ఒకసారి విన్నారు, సెకండ్ టైం మరలా
అన్ని బిట్స్ వితౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో మళ్ళీ రివైండ్ చేయండి, ఈచ్ బిట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత పాస్ చేయండి, బిట్ సాల్వ్ చేయండి, ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒక్కసారి చేస్తే అయిపోయినట్టు కాదు. అగైన్ అండ్ అగైన్ మనం ఆ బిట్స్ని ఇంకా సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకి రూల్ పొజిషన్ కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. మర్చిపోవద్దు మిత్రమా, చాలా సందర్భాలలో ఎర్రర్ లొకేషన్ వెర్బ్ దగ్గర మాత్రమే ఉంది. సో ఆ వెర్బ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ పార్ట్స్ని మనం చెక్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ టుడే. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ISCE Thrissur, SBI Clerk and PO. Thank you very much.